we are studying various issues relating to monetary system of India or currency system for India. And in the last period, I tried to discuss before you how the currency system or monetary system of India has been developed, and it has gone through different stages and phases. It started with double standard, then silver standard, gold exchange standard, again gold standard. And thus there was a phased development of Indian currency system that has taken place especially in the pre-independence period. And all that analysis and discussion that we get in the DSC thesis, that is the problem of the rupee. That is the problem of the rupee. Problem of the rupee. Actually, it was a thesis submitted to the London School of Economics, and under which various issues and aspects relating to the development of monetary system for India have been incorporated so far as the pre-independence period is concerned. And one of the very important issues relating to monetary system for India, currency system for India, which is of crucial importance to be discussed and studied, and that is a debate between Dr. B.R. Ambedkar and currency system for India, monetary system for India, between J.M. Keynes and Dr. B.R. Ambedkar. Besides this, all of us know the Reserve Bank of India is a central bank of India. And Reserve Bank of India being a central bank for India, it has been established in the pre-independence period. But for all of your kind information, it was set up because of the need of the economy, because of the requirement of the economy, especially to bring about monetary stability in the economy, to bring about currency stability in the economy. And therefore, as per recommendations of the Royal Commission or Hiltonian Commission, Central Bank of India has been established, and the person who is instrumental in the establishment of the Central Bank of India, we call it as Reserve Bank of India, is Dr. B.R. Ambedkar. And all of us know, based on his research for DSC, that is the problem of rupee, that he recommended to that Royal Commission or Hiltonian Commission that there is an urgent need for setting up of a central bank to bring about monetary stability, to bring about currency stability, to regularize the monetary system and financial system, as well as to bring about stability in the rates of interest as well. And what is required? It is required setting up a autonomous organization, autonomous institution. And as per the recommendations, as per the memorandum, which was submitted by Dr. Ambedkar, and the discussion that took place with the Royal Commission, the Central Bank of India was set up, and that is the Reserve Bank of India. Those two important, very important issues that I will try to discuss before you in today's lecture. That is, what was the debate between Dr. Ambedkar and J.M. Keynes on the currency system for India, monetary system for India, and more importantly, how Dr. B.R. Ambedkar was instrumental in establishment of the Central Bank of India, that is Reserve Bank of India. These are the two very important issues that I want to discuss before you so far as today's lecture is concerned. आपण चलनविषयक विचार किंवा मॉनिटरी इकॉनॉमिक्स यामधलं जे योगदान आहे त्या योगदानाचा विचार आपण करत आहोत. आणि योगदानाचा विचार करत असताना आपल्याला असं लक्षात येतं की आपण गेल्या तासाला साधारणतः भारताची चलन व्यवस्था, करन्सी सिस्टम ही कसकशी विकसित होत गेली. पहिल्यांदा दुहेरी चलन पद्धती होती, सोना आणि चांदी, मग चांदीची झाली,
मग सोन्याची झाली, मग सुवर्ण विनिमय पद्धती आली, पुन्हा आपण सोन्याच्या पद्धतीकडे गेलो आणि अशा पद्धतीनं वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये भारताची चलन व्यवस्था, भारताची करन्सी सिस्टम कसकशी विकसित होत गेली याचं विवेचन विश्लेषण आपण गेल्या तासाला अत्यंत विस्तारानं विचारामध्ये घेण्याचा प्रयत्न हा केलेला होता. आणि या पार्श्वभूमीवरती आपल्याला महत्वाचे 2 घटक या अनुषंगानं अभ्यासायचे, विचारात घ्यायचे. आणि ते 2 महत्वाचे घटक म्हणजे भारताला कोणत्या प्रकारची चलन व्यवस्था असावी, कोणत्या प्रकारची करन्सी सिस्टम असावी आणि ती तशीच का पाहिजे, ती तीच का पाहिजे, या संदर्भातलं डिबेट, ज्याला आपण वादविवाद असं म्हणतो, तो वादविवाद हा डॉक्टर बी आर आंबेडकर आणि जेएम केन्स, तुम्हाला माहित आहे जेएम केन्स एम्प्लॉयमेंट थिअरी तुम्ही अभ्यासले असेल BA पर्यंत मॅक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये. भविष्यात सुद्धा तुम्ही सेकंड इयरला जेव्हा जाल सेमिस्टर 3ला, त्यावेळेला अजून जेएम केन्सचा विस्ताराने विचार हा तुम्हाला करता येईल. ते जेएम केन्स आणि डॉक्टर बी आर आंबेडकर यांच्यामध्ये भारताला कोणत्या प्रकारची चलन पद्धती असावी, कोणत्या प्रकारची करन्सी सिस्टम असावी, याविषयीचा एक वादविवाद, डिबेट, अकॅडमिक डिबेट झाला. आणि तो काय आहे तो अकॅडमिक डिबेट, त्याचा एक विचार आपल्याला करायचा. आणि त्यानंतर आपल्याला माहिती आहे की आपली मध्यवर्ती बँक ही भारतीय रिझर्व्ह बँक आहे. आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक ही अशी आकस्मिक किंवा आपसूक स्थापन झालेली नाही. तिच्या पाठीमागे सुद्धा फार मोठा इतिहास आहे, फार मोठे योगदान आहे. आणि त्या योगदानामध्ये अत्यंत महत्वाचं योगदान जर कोणाचं असेल तर ते डॉक्टर बी आर आंबेडकर यांचं आहे. आणि म्हणून भारतीय रिझर्व्ह बँकेची स्थापना करण्यामध्ये बाबासाहेब आंबेडकर यांचं योगदान नेमकं काय आहे, तेही या अनुषंगानं आपल्याला विचारामध्ये घेणं आवश्यक आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. स्लाइड दिसते व्यवस्थित तुम्हाला? मी पहिल्या तासाला म्हणालो तसं, ऑल थॉट्स ऑन मॉनिटरी इकॉनॉमिक्स ऑफ डॉक्टर बी आर आंबेडकर that we get in his DSc thesis, that is the problem of the rupee, its origin and its solution. Problem of the rupee, its origin and its solution. It is a DSc thesis. Actually, it was submitted to the London School of Economics in 1920. But in England, in UK, it is tradition that unless and until the thesis is published in the form of book, degree is not being awarded. And because of some difficulties, financial challenges and problems, the thesis was published in the year 1923 instead of 1920. And thus in 1923, Dr. B. R. Ambedkar was awarded with the degree DSc in Economics by the London School of Economics. That is, and this book was published as The Problem of the Rupee. The Problem of the Rupee, its origin and its solution. Now, I want to explain before you what was the debate between J.M. Keynes and Dr. B. R. Ambedkar on currency system for India. All of us know J.M. Keynes is also a well-known international economist. He is a general theory of employment, interest and money. Already you have studied, you may study in second year as well. And he has also some work on monetary system for India. He was also some work on monetary system or currency system. And it is therefore the views of J.M. Keynes and Dr. B. R. Ambedkar are very different on the topic of, on the issue of currency system for India. What currency system of India should be there? For India should be there. And it is therefore, that is a very famous academic debate. That is a very famous academic debate, and that debate that I want to place before you first of all. All of us know, when we look at history of currency in India or monetary system in India, especially 18 to 1893, currency system of India is very neglected aspect. It is very neglected. It is very neglected. And there was a double currency double standard, single standard, then silver standard, gold exchange standard, again gold standard, already we have studied. Then previously it was double standard, then we went for gold standard, silver standard, we went for gold standard, again we went for exchange standard, gold exchange standard.
Then it was found that gold exchange standard is superior according to James Keynes. So far as the suitable currency for India is concerned, what James Keynes proposed. James Keynes proposed that the currency system for India, which is suitable, is gold exchange standard. Gold exchange standard. Because Professor James Keynes studied or attempted to examine currency system for India in scientific basis, on scientific basis. And he found that number of currency systems he studied. Double standard, silver standard, gold exchange standard, etc. And he come at a conclusion that the currency system suitable for India is gold exchange standard. Is gold exchange standard. But what James Keynes proposed, gold exchange standard is a suitable currency system, monetary system for India. But it was not agreed by Dr. B.R. Ambedkar. Dr. Ambedkar not agreed. And one of the propositions which Dr. Ambedkar gave against the gold exchange standard currency system for India, nothing will stabilize the rupee unless we stabilize its general purchasing power. And the exchange standard doesn't do this. Dr. Ambedkar was the opinion that under the gold exchange standard, stability of Indian rupee or stability of rupee is very difficult. All of us know. There should be stability in the value of rupee. And so far as stability of rupee is very difficult, and that is very difficult in gold exchange standard. Gold exchange standard is not in a position to achieve stability of Indian rupee because the purchasing power of rupee is fluctuating under the gold exchange standard, and that gold exchange standard doesn't have that capacity, that ability to bring about stability in the currency system for India, and therefore gold exchange standard is not suitable. That is one of the arguments, propositions that Dr. B.R. Ambedkar made. And it is therefore, he said, gold exchange standard is not suitable. Gold exchange standard is not suitable because stability of rupee, stability in the value of rupee is very difficult. And what he says, what Dr. Ambedkar argues, is that going to gold exchange standard as a currency system means it concerns with symptoms and doesn't go to the disease. That is, the disease of Indian economy or Indian currency system was to bring about economic stability or stability in the value of Indian rupee. And as it is not possible under the gold exchange standard, so going towards or going for gold exchange standard is just dealing with the symptoms of that disease, and actual disease is not possible to control or overcome, and this will aggravate the disease. This will aggravate the disease. And it is therefore gold exchange standard as a currency system for India is not suitable. Is not suitable according to Dr. B.R. Ambedkar. And therefore, he said, I am opposing this gold exchange standard. I am opposing this gold exchange standard. Then what can be way out? What can be a remedy? Dr. Ambedkar says, best way to stabilize the rupee is to provide effective convertibility into gold. What can be effective? Effective will be, we should adopt convertible or gold convertible currency system in India. Gold convertible currency system in India. And this is
very much necessary. This is very much necessary so far as bringing about stability in the value of money, value of rupee, and thereby bringing about economic stability in the economy. Economic stability in the economy. And further, it will be further important when we would be have an inconvertible rupee with fixed limit of issue. And further solution, as per my opinion, is inconvertible paper currency and in fixed limit of issue, fixed supply. Fixed supply. That another way whereby we can bring about stability in the value of Indian rupee, that is inconvertible rupee, which is issued in fixed amount, which is issued in fixed amount. And therefore, I propose to the government to melt the rupees, sell as bullion, that is gold, and use proceeds of revenue for the purpose of fill to avoid inconvertible paper. Inconvertible paper. And that is why he suggests to close the mints. Mints are the organizations or the entities where money is issued, where money is published. All of us know England has a gold legal tender system. England has a gold legal system. But Indian currency system should be gold as a legal tender with rupee currency fixed in issue. Rupee currency fixed in issue. In England, they prefer coin than the note. And that coin is in gold. But we can go for gold convertible system and in fixed issue, fix the quantity of that rupee. And that is a suitable currency. That is a suitable currency so far as that is a suitable currency system so far as Indian currency system is concerned. Indian currency system is concerned. That is what Dr. B.R. Ambedkar argues. He says, why I am suggesting gold convertible currency system, paper currency system with limited issue of the currency. Limited issue of the currency. Because that is going to give double benefits, two benefits. One is that will be cost beneficial. That will be cost beneficial. And more importantly, that will be beneficial to the Indian public. That will be beneficial to the Indian public. And therefore, these multiple or two objectives, two benefits that we get when we go for what we call it as a convertible gold currency system. Convertible gold currency system, or we may call convertible paper currency system. Convertible paper currency system. In that direction, Chamberlain Commission was appointed. But whatever recommendations which Chamberlain Commission gave were not accepted. Then Smith Committee was appointed. And Smith Committee suggested measures to bring about stability in the gold exchange standard. Gold exchange standard. But Smith Committee didn't ensure stability of the exchange standard. Stability of the exchange standard. It is therefore this Dr. B.R. Ambedkar suggested to accept gold
or paper convertible paper currency system issued in limited quantity. Issued in limited quantity. Can you see slide? Is slide visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then for your kind information, Dr. B.R. Ambedkar did his DSc in London School of Economics. In London School of Economics. And in London School of Economics, his research guide was Edward Cannon. His guide was Edward Cannon. You might have heard Cannon. Have you heard Cannon? You have studied definition of money given by Cannon. Are you remembering? You have studied in macroeconomics at BA Part 2 level. Are you remembering? While understanding the concept of money, you have studied the definition of money given by Cannon. Understanding? Yes, sir. And Edwin Cannon was supervisor or guide of Dr. B.R. Ambedkar. Already I tried to place before you why he was in favor of convertible paper currency system, convertible gold paper currency system, and not in gold exchange system. And on the contrary, James Keynes was in favor of gold exchange system, which was cheaper according to him. And Dr. Ambedkar also argued. He also agreed with that. Yes, gold exchange standard is a cheaper system of currency, but it is not suitable because the disease of Indian economy or monetary system was stability of value, stability in the value or stability in the rupee. And gold exchange standard is not in a position to bring about that stability. And what he argued was gold currency system or limited convertible gold currency system. Limited convertible gold system or convertible paper currency system. Limited convertible paper currency system. And Edwin Cannon was his guide, his supervisor. And he was also in favor of James Keynes and against Dr. B.R. Ambedkar. But Ambedkar was very, very, very brilliant person. And he proved to the Cannon how my proposition is correct, how my opinion is correct. He proved before Edwin Cannon. And therefore, Cannon was also changed. His approach also changed from in favor of gold exchange standard to convertible gold currency system or convertible paper currency system. And therefore, Cannon says, I disagree with good deal of his criticism. What Dr. Ambedkar was proposing, I was not agree with him. But he proved, he justified how I am correct, how my analysis is suitable, how I am correct so far as the currency system for India. And therefore, that was accepted by even Cannon. And Cannon says, but he hits some nails very squarely on the head. And even when I have thought him quite wrong, I have found a stimulating freshness in his views and reasons, and I incline to think he is right. Initially, Edwin Cannon was also against proposition or argument of Dr. B.R. Ambedkar, but Ambedkar justified and analyzed in such a way that Cannon also accepted. Previously, Cannon was in favor of this J.M. Keynes, but later on he changed and he again went in favor of Dr. B.R. Ambedkar. And in this way, instead of gold exchange standard, what is suitable is gold standard, simple gold standard, or convertible paper currency system to be converted in gold. That is what he tried to discuss so far as the currency system for India is concerned. Further, Dr. Ambedkar says simple gold standard was accepted by some of the countries, but it was not foolproof. It was not to the extent required and desirable. And therefore,
some argue that gold exchange standard is good, but gold standard is really less painful. There can be some weaknesses, but it is less painful. And therefore, I am also in favor of simple gold standard or convertible paper currency system or limited convertible paper currency system. In England, it is gold standard, but coins are more and paper currency notes are not there. Instead of that, we can go for paper currency system, which is convertible. Paper currency system, which is convertible. When there will be only gold standard and the currency will be in gold, there is possibility of a rise in general price level. Rise in general price level because there will be fall in the value of gold. And when the value of gold will fall, there will be rise in price level. There will be rise in price level, and therefore it is required to restrict production of gold by the international agreement. By the international agreement, and that will help us in bringing about stability in the value of money. And gold currency system is good, but convertible paper currency system is more good. And that is what he tries to argue. And this debate between Dr. B.R. Ambedkar and J.M. Keynes is known as debate between Keynes and Ambedkar on currency system for India. बघा, आपण गेल्या तासाला भारताची चलन पद्धती, चलन व्यवस्था कशी विकसित होत गेली, कशी प्रगत होत गेली याचा विचार आपण केला. विनिमय दर, रेट ऑफ एक्सचेंज यामध्ये होणारे चढ उतार, त्याचा व्यापारावरती आणि विकासावरती होणारा परिणाम, या गोष्टींचा विचार हा आपण केला. मग सुरुवातीला दुहेरी चलन पद्धती होती, सोने आणि चांदी. नंतर मग चांदीची चलन पद्धती आली. पुन्हा मग आपण सुवर्ण चलन पद्धतीकडे गेलो. मग सुवर्ण विनिमय पद्धतीकडे गेलो. पुन्हा सोन्याकडे गेलो. सुवर्ण पद्धती, अशा पद्धतीनं टप्प्याटप्प्यानं आपण आपली चलन व्यवस्था, मौद्रिक व्यवस्था आपण बदलत गेलो किंवा ती विकसित होत गेली, ती प्रगत होत गेली. त्या कालावधीमध्ये असा प्रश्न निर्माण झाला की असं जर आपण सातत्यानं स्थित्यंतर करू लागलो, सातत्यानं आपण जर बदलू लागलो, तर मग नेमकी भारताला चलन पद्धती कोणती योग्य आहे, कोणती चलन व्यवस्था योग्य आहे, आणि त्याविषयीची चर्चा, त्याविषयीचं विवेचन, विश्लेषण हे करणं आवश्यक आहे किंवा करणं गरजेचं आहे. अशा प्रकारची चर्चा ही झाली. आणि मग त्या चर्चेतून एक वाद निर्माण झाला, एक वादविवाद निर्माण झाला. आणि तो वादविवाद म्हणजे प्राध्यापक J.M. केन्स आणि डॉक्टर B.R. आंबेडकर यांच्यामधला तो वादविवाद आहे. तुम्हाला माहित आहे की तुम्ही कुठेतरी मॅक्रो इकॉनॉमिक्सला शिकला असाल, BA 2च्या वर्गामध्ये. समग्र अर्थशास्त्र किंवा स्थूल अर्थशास्त्रामध्ये केन्सचा रोजगार विषयक सिद्धांत किंवा केन्सचा अर्थशास्त्र तुम्ही कुठेतरी अभ्यासला असेल. केन्स हा तसा नामांकित अर्थशास्त्रज्ञ, कारण जागतिक महामंदीतून अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढण्यामध्ये ज्यांनी मोठं योगदान दिलं ते J.M. केन्स एका बाजूला, आणि दुसऱ्या बाजूला तेवढ्याच कीर्तीचे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. आणि कोणती चलन पद्धती, कोणती पैशाची व्यवस्था भारताला असावी, यामध्ये त्यांच्यामध्ये झालेला अकॅडमिक वादविवाद, अकॅडमिक डिबेट, याची मांडणी, याचं विवेचन, विश्लेषण हे करणं आवश्यक आहे. आपल्याला माहित आहे की ही जी सगळी चलनविषयक व्यवस्था आहे, याची चर्चा, याविषयीचं संशोधन हे बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या द प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी, इट्स ओरिजिन अँड सोल्युशन या ग्रंथामध्ये केलेलं आहे. त्यांनी MA PhD कोलंबिया विद्यापीठामध्ये केल्या अमेरिकेमध्ये, आणि DSc त्यांनी ही लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स मध्ये लंडन विद्यापीठामध्ये केली. आणि DSc ला त्यांनी जो विषय निवडला होता, तो प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी, इट्स ओरिजिन अँड इट्स सोल्युशन. त्यांचं काम 1920 ला झालं होतं, थेसिस सबमिशन. पण जोपर्यंत त्या थेसिसचं पुस्तक येत नाही तोपर्यंत डिग्री मिळत नव्हती. आणि आर्थिक अडचणीमुळे, पैशाच्या अडचणीमुळे त्यांना ते पुस्तक रूपानं लवकर प्रसिद्ध करता आलं नाही. 1920 ला झालं, पण पुस्तक रूपानं ते 1923 ला प्रसिद्ध झालं. आणि तो त्यांचा DSc चा प्रबंध आहे, दी प्रॉब्लेम ऑफ दी रुपी.
यामध्ये आपण बघितलं की गेल्या तासाला भारताला कुठली चलन व्यवस्था असावी, कोणती चलन व्यवस्था असावी याविषयीची चर्चा, त्याविषयीचे विवेचन हे त्यामध्ये केल्याचं आपल्याला दिसतं. आता हा वादविवाद नेमका का आहे? या दोघांमधली चर्चा, अकॅडमिक चर्चा, वादविवाद म्हणजे काय भांडण नव्हे, अकॅडमिक चर्चा ही काय आहे? अत्यंत जगामध्ये प्रसिद्ध अशा प्रकारची, की भारताला कोणती चलन व्यवस्था असावी, भारतासाठी कोणती चलन व्यवस्था, करन्सी सिस्टम, मॉनिटरी सिस्टम योग्य आहे, याविषयीचा अकॅडमिक चर्चा, अकॅडमिक वादविवाद आहे. त्याचं कारण आहे की 1800 ते 1893 या कालावधीमध्ये भारताच्या चलन व्यवस्थेवरती अभ्यास किंवा संशोधन झालं नव्हतं. आणि त्यामुळे नेमकी कोणती चलन पद्धती योग्य आहे हे सांगणं कठीण होतं किंवा ते कोणी त्या विषयावरती चर्चा करत नव्हतं. आणि म्हणूनच बाबासाहेबांनी आपल्या DSC साठी या विषयाची निवड केली किंवा हा विषय निवडला, कारण हा एक दुर्लक्षित विषय होता, हा लक्ष न गेलेला विषय होता असं आपल्याला दिसतं. आपण बघितलं की गेल्या तासाला भारताची चलन व्यवस्था सुरुवातीला दुहेरी चलन पद्धती होती, सोन्याच्या स्वरूपातला पैसा, चांदीच्या स्वरूपातला पैसा. नंतर ती बदलली, चांदीच्या स्वरूपातला पैसा आपण स्वीकारला, सिल्वर स्टँडर्ड स्वीकारलं. त्यानंतर मग त्यामध्ये पण काही समस्या वाटल्या, अडचणी वाटल्या, म्हणून आपण मग सुवर्ण परिमाण पद्धतीकडे गेलो, गोल्ड स्टँडर्डकडे गेलो. मग गोल्ड स्टँडर्ड मध्ये पण काय अडचणी वाटल्या, म्हणून सुवर्ण विनिमय पद्धतीकडे गेलो, गोल्ड एक्सचेंज स्टँडर्डकडे गेलो. गोल्ड एक्सचेंज स्टँडर्ड किंवा गोल्ड एक्सचेंज करन्सी सिस्टम, त्यामध्ये पण पुन्हा अडचणी, समस्या वाटल्या. पुन्हा मग आपण अजून सुवर्ण पद्धतीकडे गेलो, गोल्ड स्टँडर्डकडे गेलो. अशा पद्धतीनं सातत्यानं आपली चलन पद्धती वेगवेगळ्या कारणांनी ती बदलत गेल्याचं चित्र आपल्याला दिसतं. आणि मग त्याचा परिणाम झाला, विनिमय दर बदलत गेले, व्यापारावरती परिणाम झाला, पैशाच्या मूल्यावरती परिणाम झाला, आर्थिक प्रगती विकासावरती परिणाम झाला. हे सगळे परिणाम आपल्याला त्यावेळेला दिसून आले. आणि म्हणून हा एक महत्वाचा विषय आहे, त्याचं विवेचन, विश्लेषण, संशोधन व्हायला पाहिजे. या हेतूनं बाबासाहेबांनी आपल्या DSC साठी हा अभ्यासासाठीचा विषय निवडला, अभ्यासासाठीचा विषय निवडला असं आपल्याला यामध्ये लक्षात येतं. आता यामध्ये प्रामुख्यानं विशेष महत्वाची गोष्ट जी आपल्याला दिसते, ती विशेष महत्वाची गोष्ट म्हणजे की जेम्स केन्स एक नामांकित अर्थशास्त्रज्ञ, आंतरराष्ट्रीय नामांकित अर्थशास्त्रज्ञ, आणि नामांकित आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रज्ञ असल्यामुळं त्यावेळेला नेमकी चर्चा सुरू होती की कोणती चलन पद्धती भारताला योग्य आहे, कोणती चलन व्यवस्था भारताला योग्य आहे. आणि त्यावरती अथॉरिटीनं बोलणारी व्यक्ती होती म्हणजे प्राध्यापक जेम्स केन्स. कारण त्यांचं मॅक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये, मॉनिटरी इकॉनॉमिक्स मध्ये मोठं योगदान होतं. त्यांनी चलन व्यवस्थेचा, भारताच्या चलन व्यवस्थेचा शास्त्रशुद्ध दृष्ट्या अभ्यास केलेला होता. आणि म्हणून त्याने असं सुचवलं, त्याने असं प्रपोजिशन दिलं, त्याने असं प्रपोजल दिलं की कोणती चलन पद्धती भारताला योग्य आहे, कोणती चलन व्यवस्था भारताला योग्य आहे. त्यांनी सांगितलं की सुवर्ण विनिमय पद्धती भारताला योग्य आहे, गोल्ड एक्सचेंज स्टँडर्ड ही भारताला योग्य आहे. कारण ती एकदम कमी खर्चिक आहे, इकॉनॉमिकल आहे, काटकसरीची आहे, फार खर्च येत नाही, पैसा फार खर्च करावा लागत नाही किंवा त्याला फार खर्च येत नाही. आणि म्हणून त्याने असं सांगितलं की भारताला योग्य चलन पद्धती म्हणजे गोल्ड एक्सचेंज स्टँडर्ड किंवा करन्सी सिस्टम, सुवर्ण विनिमय चलन पद्धती योग्य आहे असं त्यांनी सांगितलं. पण बाबासाहेबांना हे मान्य नव्हतं, कारण त्यांनी त्याचा अभ्यास केला होता DSC साठी. त्याने असं सांगितलं की जर आपण सुवर्ण विनिमय पद्धती स्वीकारली तर भारतीय रुपयाचं मूल्य स्थिर होणार नाही. भारतीय रुपयाचं मूल्य, स्टॅबिलिटी ऑफ रुपी ही स्थिर होणार नाही. कारण रुपयाचं मूल्य स्थिर होण्यासाठी रुपयाची जी खरेदी शक्ती आहे ती स्थिर व्हावी लागते. आणि विनिमय पद्धतीमध्ये, सुवर्ण विनिमय पद्धतीमध्ये ती होऊ शकत नाही. ती करण्याची क्षमता ही सुवर्ण विनिमय पद्धतीची नाही असं बाबासाहेबांनी सांगितलं. आणि त्यामुळं काय होईल, भारताचे खरा प्रश्न काय होता, भारताचा खरा प्रश्न होता की रुपयाच्या मूल्यामध्ये स्थैर्य प्रस्थापित करणं, त्यातून विनिमय दरामध्ये स्थैर्य प्रस्थापित करणं, त्यातून आर्थिक स्थैर्य प्रस्थापित करणं, त्यातून व्यापार वाढवणं, वृद्धी वाढवणं, हा खरा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आजार होता किंवा दुखणं होतं.
आणि त्यामुळे बाबासाहेब असं म्हणतात की आपण जर सुवर्ण विनिमय पद्धतीकडे गेलो तर रुपयाचं मूल्य त्यामध्ये स्थैर्य आपण प्रस्थापित करू शकत नाही. आणि स्थैर्य प्रस्थापित करू न शकल्यामुळं मग आपल्याला आर्थिक स्थैर्य प्रस्थापित होणार नाही, व्यापार वाढणार नाही, वृद्धी वाढणार नाही, हे सगळे परिणाम दिसतील. म्हणजे आजार जो आहे तो आजार आपला अस्थैर्याचा आजार हा बरा होणार नाही. आणि म्हणून सुवर्ण विनिमय पद्धती ही आपल्याला उपयुक्त नाही. सुवर्ण विनिमय पद्धती आपण स्वीकारणं म्हणजे आजार सोडून लक्षणं बरे करण्यासाठी प्रयत्न करणं, अशा प्रकारचं विधान हे बाबासाहेब यामध्ये सांगतात. बाबासाहेब असं म्हणतात की ऍक्सेप्टिंग गोल्ड एक्सचेंज स्टँडर्ड इज ओव्हरकमिंग सिम्पटम्स अँड नॉट गोइंग टू दी डिसीज. आपल्याला डिसीज बरा करायचा, आजार बरा करायचा आहे, लक्षणं बरी करायची नाहीत. याच्या उलट आजार अजून वाढेल, अग्रिवेट ऑफ द डिसीज होईल, असं बाबासाहेबांनी सांगितलं. आणि म्हणून ते म्हणतात सुवर्ण विनिमय पद्धती आपल्याला उपयोगी नाही. त्यातून अस्थैर्याचा जो आजार आहे अर्थव्यवस्थेच्या, व्यापाराच्या, विकासाच्या, तो आजार, त्याची लक्षणं आपण बरी करण्यासाठी प्रयत्न करू आणि आजार तसाच राहील आणि उलट आजार बळावेल असं आपल्याला दिसतं. आणि म्हणून बाबासाहेब म्हणतात की म्हणून मी ही जी सुवर्ण विनिमय पद्धती आहे, गोल्ड एक्सचेंज स्टँडर्ड आहे, त्याला मी विरोध करतो. मग रुपयाचं मूल्य स्थिर करणं आणि योग्य विनिमय पद्धती कुठली आहे, तर त्यामध्ये बाबासाहेब असं सांगतात की कन्व्हर्टिबल पेपर करन्सी सिस्टम किंवा गोल्ड करन्सी सिस्टम. योग्य पद्धती कुठली आहे हा आजार बरा करण्यासाठी, तर सुवर्ण परिमाण पद्धती किंवा परिवर्तनीय कागदी चलन पद्धती. सुवर्ण विनिमय पद्धती, सुवर्ण चलन पद्धती आणि प्रामुख्यानं परिवर्तनीय सुवर्ण चलन पद्धती ही योग्य आहे. परिवर्तनीय कन्व्हर्टिबल पेपर गोल्ड करन्सी सिस्टम, परिवर्तनीय सुवर्ण कागदी चलन पद्धती ही योग्य आहे असं बाबासाहेब म्हणतात. त्यासाठी काय करायला पाहिजे की आपली चलन पद्धती ही सुवर्ण परिवर्तनीय कागदी चलन पद्धती पाहिजे. त्यामध्ये हे पण असं म्हणतात, अजून एक मार्ग आहे त्याला, की भारतीय रुपयाचं मूल्य स्थिर करणं आणि आर्थिक स्थैर्य प्रस्थापित करणं यामध्ये, आणि ते म्हणजे इनकन्व्हर्टेबल रुपी विथ फिक्स्ड लिमिट. आपण जर अपरिवर्तनीय कागदी चलन पद्धतीचा स्वीकार केला तरी पण आपल्याला भारतीय रुपयाचं मूल्य स्थिर करता येतं, आर्थिक स्थैर्य प्रस्थापित करता येतं. मात्र त्याचं जी संख्या आहे, त्याचा जो पुरवठा आहे तो कमी असायला पाहिजे, मर्यादित असायला पाहिजे. आणि म्हणून मी ते म्हणतात की आपण कन्व्हर्टिबल पेपर करन्सी और गोल्ड कन्व्हर्टिबल पेपर करन्सी सिस्टम ही आपल्याला योग्य चलन पद्धती आहे. म्हणजे सुवर्ण पद्धती परंतु परिवर्तनीय कागदी चलन पद्धती ही प्रभावी आहे. आणि त्यातून काय होईल की रुपयाचं मूल्य स्थिर होईल, आर्थिक स्थैर्य प्रस्थापित होईल, विकासाला मदत होईल, व्यापार वाढेल आणि विनिमय दरातले चढ उतार स्थिती नियंत्रित करता येतील. हे सगळं आपल्याला साध्य करण्यासाठी सुवर्ण पद्धती आणि परिवर्तनीय कागदी चलन पद्धती आवश्यक आहे असं बाबासाहेब सांगतात. आपण अपरिवर्तनीय कागदी चलन पद्धतीने मर्यादित पुरवठा जरी केला तर आपल्याला ते साध्य करता येतं. पण मला असं वाटतं की आपल्याला परिवर्तनीय सुवर्ण कागदी चलन पद्धती ही पद्धती योग्य आहे असं बाबासाहेबांनी सांगितलेलं आहे. आणि म्हणून ते म्हणतात की आता काय करावं की सोनं हे काय करावं, विकावं आणि महसूल म्हणून त्याचा वापर करावा. आणि म्हणून या दोन्ही पैकी म्हणजे सुवर्ण पद्धती आणि परिवर्तनीय कागदी चलन पद्धती एका बाजूला आणि मर्यादित अपरिवर्तनीय कागदी चलन पद्धती दुसऱ्या बाजूला,
हे दोन्ही पद्धती आपल्याला उपयोगी ठरू शकतील. मात्र सुवर्ण विनिमय पद्धती आपल्याला उपयुक्त ठरू शकत नाही, कारण तिच्यामध्ये रुपयाचं मूल्य, आर्थिक स्थैर्य प्रस्थापित करण्याची कुवत आणि क्षमता नाही, असं बाबासाहेब यामध्ये सांगतात. आणि म्हणून ते असं म्हणतात की आता हे ज्या टंकसाळ्या आहेत, मीन्स टंकसाळ्या बंद करा आणि सरकारनं त्या सोन्याचा वापर महसूल मिळवण्यासाठी करावा, असं सांगतात. आणि म्हणून currency system based on gold as a legal tender with rupee currency fixed in issue will conform to the principles embodied in the English currency system. इंग्लंडमध्ये पण सुवर्ण परिमाण पद्धती आहे, सुवर्ण चलन पद्धती आहे, मात्र मर्यादित सुवर्ण चलन पद्धती आहे. आणि तिथं प्रामुख्यानं नाण्यांचा वापर, सोन्याच्या नाण्यांचा वापर पैसा म्हणून केला जातो. आपण तसं न करता आपण काय करावं की सुवर्ण पद्धती, मात्र परिवर्तनीय कागदी सुवर्ण पद्धती स्वीकारावी, असं त्यांनी सांगितलं. आणि हे मी का म्हणतोय तर त्याची दोन कारणं सांगितली. पहिलं कारण असं की त्याचा जो खर्च आहे तो खर्च आपल्या मर्यादेमध्ये आहे, आपल्या नियंत्रणामध्ये आहे, आणि तो अतिरिक्त असणार नाही. आणि दुसरं महत्वाचं कारण ते सांगतात की लोकांना, भारतातील लोकांना ही पद्धती अधिक फायदेशीर आहे, ही पद्धती फार लाभदायक आहे. आणि म्हणून आपण सुवर्ण पद्धती परिवर्तनीय कागदी चलन पद्धती, सुवर्ण परिवर्तनीय कागदी चलन पद्धती स्वीकारावी, असं बाबासाहेबांनी सांगितलेलं आहे. 1913 पर्यंत आपण सुवर्ण विनिमय पद्धती स्वीकारलेली होती, आणि ती योग्य आहे का अयोग्य आहे याचा अभ्यास करण्यासाठी चेंबरलिन आयोगाची स्थापना केली. आणि चेंबरलिन आयोगानं काही शिफारशी केल्या होत्या, पण आपण त्याची अंमलबजावणी केली नाही, आपण त्याची कार्यवाही केली नाही. त्यानंतर स्मिथ कमिटीची स्थापना झाली, आणि स्मिथ कमिटीनं सुद्धा हे जे सुवर्ण विनिमय पद्धती आहे, या सुवर्ण विनिमय पद्धती ही सुटेबल किंवा योग्य होण्यासाठी काय करायला पाहिजे याविषयीची शिफारस केली. मात्र या सुवर्ण विनिमय पद्धतीमध्ये पैशाचं मूल्य स्थिर राहू शकेल, स्थैर्य प्रस्थापित होऊ शकेल, याचं मात्र त्यामध्ये गॅरंटी नाही किंवा खात्री नाही, श्युरिटी नाही. आणि म्हणून सुवर्ण विनिमय पद्धती त्यामध्ये स्थैर्य नसेल, स्थिर नसेल, तर आपल्याला ती उपयोगी नाही, तिचा उपयोग नाही, असं म्हणून मग आपण सुवर्ण विनिमय पद्धती ऐवजी सुवर्ण पद्धती आणि परिवर्तनीय कागदी चलन पद्धतीचा आपण स्वीकार करावा, असं त्यांनी सांगितलं. आणि जरी सुवर्ण विनिमय पद्धती ही कमी खर्चिक असली, इकॉनॉमिकल असली, तरी सुद्धा तिच्यामध्ये आर्थिक स्थैर्य, रुपयाचं मूल्य आणि अनुषंगानं आर्थिक स्थैर्य आणि आर्थिक वृद्धी आणि व्यापार वाढवण्याची कुवत आणि क्षमता ही त्यामध्ये नसल्यामुळं आपल्याला तिचा विचार करणं आपल्याला अयोग्य ठरेल, ते योग्य ठरणार नाही. अशा प्रकारचं जस्टिफिकेशन, अशा प्रकारचं विवेचन, विश्लेषण बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि म्हणून ते असं म्हणतात की सुवर्ण विनिमय पद्धती नको, सुवर्ण पद्धती आणि परिवर्तनीय कागदी चलन पद्धती, सुवर्ण परिवर्तनीय कागदी चलन पद्धतीचा स्वीकार आपण करावा. आणि जेम्स यांनी जे सांगितलं ते कसं चुकीचं आहे ते सांगण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. आणि म्हणून हा जो एक आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचा अकॅडमिक वादविवाद निर्माण झालेला होता, त्याला आपण डिबेट बिटवीन जेम्स अँड डॉक्टर बी आर आंबेडकर ऑन करन्सी सिस्टम फॉर इंडिया असं म्हणतो. तुमच्या माहितीसाठी तुम्ही BA 2 ला असताना पैशाचा अभ्यास केला असेल. तुम्ही मॅक्रो इकॉनॉमिक्स मध्ये पैशाचा अभ्यास केलाय का? SYBA ला पैसा, मनी अभ्यासले? हो सर. हा, तर पैसा अभ्यासत असताना पैशाची संकल्पना तुम्ही अभ्यासली असेल, आणि त्या अभ्यास त्यांना पैशाच्या विविध व्याख्या तुम्ही अभ्यासल्या असतील. वॉकरची व्याख्या, अजून भरपूर व्याख्या आहेत. त्यामध्ये एडविन कॅननची व्याख्या पण अभ्यासली असेल. एडविन कॅनन ही मॉनिटरी इकॉनॉमिक्स मध्ये, करन्सी सिस्टम मध्ये एक आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे ते अर्थशास्त्रज्ञ होते.
आणि ते युनिव्हर्सिटी लंडनमध्ये, लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स मध्ये बाबासाहेबांचे DSC चे गाईड होते, ते मार्गदर्शक होते. मात्र काय होतं की कॅनन सुद्धा जेमकेन्स बरोबर आहे असं ते म्हणत होते, किंवा सुवर्ण विनिमय पद्धतीच भारताला योग्य असं ते म्हणत होते. आणि बाबासाहेबांचं ते जे मत होतं की सुवर्ण परिवर्तनीय कागदी चलन पद्धती, हे जे त्यांनी सांगितलं होतं ते त्यांना पण मान्य नव्हतं. आणि सुरुवातीला मग त्यांचा अकॅडमिक विरोध होता, किंवा त्यांना ते मान्य नव्हतं. पण बाबासाहेबांचं कौशल्य असं होतं की ते विचारायला एवढे पक्के होते, एवढे ते स्टिकअप होते, की त्यांनी एडविन कॅनिन म्हणजे त्यांचे शिक्षक, त्यांचे गाईड, मार्गदर्शक यांना सुद्धा पटवून दिलं की मी जे म्हणतोय ते बरोबर आहे. सुवर्ण विनिमय पद्धती योग्य नाही, सुवर्ण परिवर्तनीय कागदी चलन पद्धती योग्य आहे. आणि ते त्यांना पटवून दिलं. आणि पटवून दिल्यामुळं मग कॅनन यांचं पण मत बदललं आणि ते बाबासाहेबांच्या बाजूनं किंवा बाबासाहेबांसारखं बोलायला लागले. आणि म्हणून सुरुवातीला ते टीका करणारे किंवा मान्य न म्हणणारे आता बाबासाहेबांचं बरोबर आहे असं ते म्हणायला लागले. आणि मग त्यामध्ये ते असं म्हणतात की बाबासाहेबांचे कौशल्य, ते विधान तुम्हाला वाचून दाखवतो. बट ही हिट्स सम नेल्स व्हेरी स्क्वेअरली on the head, and even I have thought him quite wrong. I found a stimulating freshness in views and reasons. I incline to think he is right. म्हणजे त्यांचे कौशल्य होतं की एखादा मुद्दा, एखादं प्रॉपोजिशन, एखादा आर्ग्युमेंट कसं पटवून द्यायचं, आणि त्यामध्ये बाबासाहेब यशस्वी झाले. आणि मी ते स्वीकारलं. आणि माझा सुरुवातीला जो विरोध होता बाबासाहेबांच्या सुवर्ण परिवर्तनीय कागदी चलन पद्धतीला, तो आता मावळला आणि बाबासाहेबांचं बरोबर आहे असं मी म्हणू लागलो. अशा प्रकारचं ते विधान करतात. आणि ही गोष्ट खरी आहे, जेमकेन्स म्हणत होते की सुवर्ण विनिमय पद्धती ही आर्थिकदृष्ट्या ही आहे, म्हणजे स्वस्त आहे, काटकसरीची आहे सुवर्ण पद्धतीपेक्षा. पण त्यामुळं रुपयाचं स्थैर्य प्रस्थापित होणार नाही, आर्थिक स्थैर्य प्रस्थापित होणार नाही. आणि म्हणून आपल्याला सुवर्ण परिवर्तनीय कागदी चलन पद्धतीकडे जायला पाहिजे. अशा प्रकारचं विवेचन हे बाबासाहेब देण्याचा प्रयत्न करतात. आणि ते सांगतात की मी जे आर्ग्युमेंट करतोय ते कसं बरोबर आहे. आणि ते पटवून देतात, नुसतं जेमकेन्सना नाही तर त्यांचे मार्गदर्शक एडविन कॅनन यांना सुद्धा. कॅनन म्हणजे मोठी अथॉरिटी आहे मॉनिटरी इकॉनॉमिक्स मध्ये. आणि अशा पद्धतीनं भारताला नेमकी कोणती योग्य चलन पद्धती आहे या संदर्भातली ही जी अकॅडमिक चर्चा, अकॅडमिक वादविवाद आहे, तो खूप गाजलेला आहे. म्हणून डिबेट बिटवीन जेमकेन्स अँड डॉक्टर आंबेडकर ऑन करन्सी सिस्टम फॉर इंडिया याचा विचार करणं आवश्यक आहे. यामध्ये जेमकेन्स म्हणत होते सुवर्ण विनिमय पद्धती भारताला असावी कारण ती काटकसरीची आहे. पण बाबासाहेबांनी सांगितलं सुवर्ण विनिमय पद्धतीमध्ये भारतीय रुपयाचं मूल्य स्थिर राहू शकत नाही, आर्थिक स्थैर्य प्रस्थापित होऊ शकत नाही, आर्थिक वृद्धीसाठी आणि व्यापारासाठीचं पोषक वातावरण होऊ शकत नाही. म्हणून आपण सुवर्ण परिवर्तनीय कागदी चलन पद्धतीकडे जायला पाहिजे. ती इंग्लंडच्या चलन पद्धतीपेक्षा वेगळी असेल. इंग्लंडमध्ये प्रामुख्यानं सोन्याच्या नाण्यांचा वापर केला जातो आणि नोटांचा वापर केला जात नाही. आपण याच्या उलट करायचं आहे. आपण काय करायचं आहे, कागदी नोटांचा वापर करायचा आहे आणि त्याचं परिवर्तन सोन्यामध्ये करायचं आहे. अशा प्रकारचं जे हे जे विश्लेषण दिलं त्यालाच आपण जेमकेन्स आणि डॉक्टर B.R. आंबेडकर यांचं भारतासाठीची चलन पद्धती याविषयीचं तो अकॅडमिक वादविवाद होता असं आपल्याला म्हणता येईल. समजते तुम्हाला मी काय म्हणतोय ते? तुमच्यापर्यंत पोचतंय व्यवस्थित? हो सर. व्यवस्थित समजते तुम्हाला? हो सर, समजतंय. ओके. योगेश चा रिस्पॉन्स मिळतो. देन आय एम मूव्हिंग ऑन. A very important aspect, that is thoughts on Central Bank of India. Thoughts on Central Bank of India. All of us know the Reserve Bank of India is a Central Bank of India. The Reserve Bank of India is a Central Bank of India. And Reserve Bank of India was established as a Central Bank of India after a very long discussion and study of currency system of India. And all of us know Dr. Ambedkar studied Indian currency system for DSC under the problem of the rupee.
its problem and solutions. And thereby he justified that there is a need for autonomous authority for controlling or regulating monetary system of India, and that autonomous institution, autonomous organization should be central bank. And therefore, what are his thoughts on central bank and how he was instrumental in setting up of the central bank, that is the Reserve Bank of India? These are the very important issues which are necessary to be studied, and therefore we are studying thoughts on central bank. Now, Dr. B.R. Ambedkar did his DSc on the problem of the rupee, its problem and solution in 1920. But it was published in the book form in 1923. And in 1924-25, the Royal Commission on Indian Currency and Finance, came into India to study monetary system and financial system of India and to suggest reform in the currency system. That is Royal Commission on Indian Currency and Finance. It came to India in 1924-25, and its objective was to examine the financial system of India and to suggest reforms in the Indian currency system. Hilton Young was the chairman of that commission, and all these were the members: Mukherjee, Warren, Mant, Deboy, Murray. All these were the members of that commission. That commission prepared one questionnaire and get fulfilled from the number of people and institutions to collect the data and information through that questionnaire. We call it as a primary data he collected. Dr. Ambedkar also provided his thoughts on currency system, that is Central Bank for India, that is to the currency and finance system and Indian currency system reforms to the Royal Commission or Hilton Young Commission in the form of questionnaire. But in addition to that, he also discussed face-to-face with that commission. What happened actually, this Hilton Young Commission came and it carried out a survey in India. It filled in questionnaire from the institution and number of individuals and experts. And already Dr. Ambedkar submitted his proposal in the form of questionnaire, which was circulated by this Royal Commission or Hilton Young Commission. But Dr. Ambedkar was desirous to discuss face-to-face with this commission, discuss directly with the commission. But unfortunately, it was too late. And consequently, that commission was not ready to talk with Dr. Ambedkar, because the commission thought that whatever information that commission wanted, it has been collected by administering the questionnaire, and now henceforth there is no need for any discussion or face-to-face interaction. But Dr. Ambedkar was very, very cautious. Already submitted his proposal, statement of evidence, before the to the commission. I will discuss later on that. But that commission was not permitting him, and he was very desirous that I must speak to him. I must talk to this commission. I must discuss with the commission. And lastly, because of he was very, very rigorous and very, very honest that he wanted to discuss with this commission on the
financial system of India and reforms in currency system of India. So lastly, that commission permitted and the discussion started. And that commission, Hilton Young had a book, The Problem of the Rupee. And the discussion was going on about the financial system of India, currency system of India, what reforms are necessary, what weaknesses are there, how the currency system of India has developed, how evil consequences were there. All these things were started discussing. And that commission, Hilton Young said, Dr. Ambedkar, what you are suggesting, what you are stating, discussing is already there in this book. And that commission, that Hilton Young showed that book, The Problem of the Rupee. He was having that book. And what you are saying is already, it is there in this book. And what you are saying new. Dr. Ambedkar said, Mr. Hilton Young, the book which is there in your hand is written by me based on my research for DSC, and I am author of that book. And what I am suggesting, it is there in that book. But in addition to that, some other insights are also necessary to be given. Some other things are also there, those have been remained to be covered in that book, because DSC was a time-bound program. All issues and aspects relating to financial system and currency system of India couldn't become possible to incorporate in my DSC research. And whatever is remained, that I want to place before you. What is there in that book, I know very well, because I am author of that book. And that discussion started. And later on, what Dr. Ambedkar submitted statement of evidence to that commission, and what discussion took place. What he suggested, that was accepted by this commission. And because of his study for DSC and his face-to-face interaction with this commission, Central Bank was established, which is, we call it as Reserve Bank of India. And thus, Dr. Ambedkar was instrumental in establishment of setting up of Central Bank of India, that is the Reserve Bank of India. Then what he has provided in this statement of evidence, that I am trying to place before you. बघा, DSC साठी त्यांनी भारतीय रुपयाची समस्या उपाय याचा अभ्यास केला. 1920 ला तो अभ्यास झाला होता लंडन युनिव्हर्सिटीमध्ये, लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स मध्ये. पण तिथं प्रथा अशी आहे की जोपर्यंत तुमचा थेसिस त्यांनी 1920 ला सबमिट केला होता, जोपर्यंत तुमचा थेसिस हा पुस्तक रूपाने पब्लिश होत नाही, तोपर्यंत तुम्हाला ती डिग्री मिळत नाही. आणि त्यामुळे बाबासाहेबांना ती डिग्री मिळायला उशीर झाला. 1920 ला त्यांनी तो थेसिस सबमिट केला होता, पण ते पुस्तक रूपाने प्रसिद्ध व्हायला 1923 आलं. आणि म्हणून 23 ला त्यांना DSC पदवी मिळाली. आणि तो जो प्रॉब्लेम ऑफ रुपी आहे, त्या प्रॉब्लेम ऑफ रुपीमध्ये भारताला कुठली चलन व्यवस्था असावी, भारताची वित्त व्यवस्था, भारताची चलन व्यवस्था, विनिमय दर, आर्थिक स्थैर्य, अनेक गोष्टी त्यामध्ये चर्चा केलेली आहे. आणि इंग्लंडची सत्ता होती आपल्या देशावरती. आणि ब्रिटिश सरकारनं काय केलं की 1924-25 ला भारतामध्ये एक आयोग पाठवून दिला, रॉयल कमिशन, रॉयल आयोग, भारताची चलन व्यवस्था आणि वित्तीय व्यवस्थेचा अभ्यास करण्यासाठी. आणि या आयोगानं ब्रिटिश सरकारला सूचना करायच्या की कोणत्या भारतीय चलन व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करायला पाहिजे. यामध्ये हिल्टन यंग हे या आयोगाचे अध्यक्ष होते. आणि यामध्ये अनेक सदस्य होते, मुखर्जी, वॉरन, मॅन, दॅडबॉय, स्ट्रॅकॉश, मरे, ठाकूरदास, कोयजी, ब्रिस्टन, अयंगार, असे अनेक सदस्य होते, मेंबर होते. त्यांनी काय केलं होतं की त्या आयोगानं या विषयासंदर्भात, म्हणजे करन्सी सिस्टम आणि फिनान्शियल सिस्टम अँड अमेंडमेंट्स ऑर रिफॉर्म्स, या संदर्भातली प्रश्नावली त्यांनी सर्क्युलेट केली होती, क्वेश्चन आहेत, आणि त्या माध्यमातून माहिती लोकांकडून भरून घेतली होती. बाबासाहेबांनी त्यांचा DSCचं संशोधनच होतं त्यावरती, भारतीय करन्सी सिस्टम, इंडियन करन्सी सिस्टम, फिनान्शियल सिस्टम, आणि म्हणून त्यांनी ती प्रश्नावली भरून दिली होती. मात्र बाबासाहेबांचं असं मत होतं की मी ही प्रश्नावली भरून दिलेलीच आहे, मी DSC साठी संशोधन केलेलंच आहे,
पण एका DSC साठीच्या संशोधनामध्ये भारताची वित्तीय व्यवस्था, फिनान्शियल सिस्टम, करन्सी सिस्टम, चलन व्यवस्था आणि एकूण त्यामध्ये सुधारणा किंवा बदल काय करायला पाहिजेत, या सगळ्याचं विवेचन विश्लेषण एका DSCच्या प्रबंधामध्ये करणं कोणाला शक्य नाही. आणि म्हणून या आयोगाला मला भेटायची इच्छा आहे, मला त्यांच्याशी थेट चर्चा करायची इच्छा आहे, मला थेट त्यांच्याशी बोलायचं आहे. कारण मी माझं म्हणणं लेखी स्वरूपामध्ये, प्रश्नावलीच्या स्वरूपामध्ये मी सबमिट केलेलं आहेच, पण त्या व्यतिरिक्त अजून तुमच्याशी काही थेट बोलायचं आहे. कारण जे प्रॉब्लेम ऑफ रुपी या ग्रंथामध्ये त्यापेक्षा अजून मला बरंच काय सांगायचं आहे. कारण मी सगळं फिनान्शियल सिस्टम आणि करन्सी सिस्टम याचं सगळं संशोधन मी एका प्रॉब्लेम ऑफ रुपीमध्ये, प्रॉब्लेम ऑफ सोल्युशन यामध्ये मी घालू शकत नाही किंवा इनकॉर्पोरेट करू शकत नाही. आणि म्हणून मला तुमच्याशी बोलायचं आहे. आता ह्या हिल्टन यंग कमिशननं किंवा या रॉयल कमिशननं काय केलं, प्रश्नावली भरून घेतली आणि एक एक्झाम्पल म्हणून, काही सॅम्पल म्हणून काही व्यक्ती, काही संस्थांशी ते बोलले आणि बाबासाहेबांना ते परवानगीच द्यायला तयार नाही त्यांच्याशी बोलायला. बाबासाहेबांचं मात्र मत होतं की मी जरी माझा प्रस्ताव, माझं मत मी पाठवलेलं आहे लेखी, पण तेवढे पुरेसे नाही. त्यापेक्षा अजून विस्तारानं बोलायला पाहिजे, अजून चर्चा करायला पाहिजे. कारण बरेच मुद्दे या पलीकडचे, या DSCच्या माझ्या पलीकडचे आहेत, या मी दिलेल्या प्रस्तावाच्या पलीकडचे आहेत आणि म्हणून त्यांनी परवानगी मागितली. पण हिल्टन यंग कमिशनला बराच कालावधी झाला होता आणि ते परवानगीच द्यायला तयार नव्हते. मात्र बाबासाहेबांची तीव्र इच्छा होती की मला यांच्याशी बोलायलाच पाहिजे, त्याशिवाय कारण इथली वित्त व्यवस्था, चलन व्यवस्था याचा मी फार खोलानं, व्यापक आणि सखोल अभ्यास केलेला आहे. आणि नेमकं इथला प्रश्न काय, नेमकी प्रश्न काय, समस्या आहे, चलनविषयक, वित्तविषयक, आर्थिक, व्यापार, विनिमय, भाववाढ, आंतरराष्ट्रीय व्यापार या संदर्भातले मी सांगू शकतो, कारण मी त्याचा अभ्यास केलेला आहे. म्हणून जे त्या प्रबंधामध्ये नाही DSCच्या, त्यापेक्षा अजून जे जास्तीचं आहे ते मी तुमच्याशी बोलणं गरजेचं आहे, तुमच्याशी बोलणं आवश्यक आहे. म्हणून ते सातत्यानं परवानगी मागत होते. पण ती हिल्टन यंग कमिशन, हिल्टन ते काय परवानगी द्यायला तयार नव्हते. मग शेवटी कसं तरी, कारण त्यांना पण उशीर झाला होता जायला, कसं तरी शेवटी त्यांनी परवानगी दिली आणि मग चर्चा सुरू झाली बाबासाहेब आंबेडकर आणि या कमिशन प्रामुख्याने हिल्टन यंग यांच्यामध्ये. आणि मग चर्चा सुरू झाली, विनिमय दर, भारताची चलन व्यवस्था, दुहेरी चलन व्यवस्था, चांदीची चलन व्यवस्था, सोन्याची चलन व्यवस्था, सुवर्ण विनिमय, ही चर्चा सुरू झाली. अजून अनेक मुद्द्यांची चर्चा झाली. मग ते हिल्टन यंग यांच्या हातामध्ये ते पुस्तक होते, ती प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी. आणि मग ते बाबासाहेबांना म्हणाले की तुम्ही जे सांगताय ह्यात नवीन काय नाही, माझ्याकडे ऑलरेडी आहे ते पुस्तकामध्ये. पण त्यांना माहित नव्हतं की हे पुस्तक किंवा हे संशोधन मी केलेलं आहे, बाबासाहेबांनी केलेलं आहे, आणि तो संशोधक हे आहे ते त्यांना माहित नव्हतं. मग बाबासाहेब असं म्हणाले की तुमच्या हातात जे पुस्तक आहे, ते प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी, त्याचा संशोधक मी आहे, त्याचा रिसर्चर मी आहे. मग त्यांच्या लक्षात आलं की ह्या माणसाशी बोलणं आवश्यक आहे. मग त्यांनी भरपूर वेळ काढला, वेळ दिला आणि मग बाबासाहेब असं म्हणाले की त्या प्रॉब्लेम ऑफ रुपी या ग्रंथामध्ये आहे, पण ते पुरेसं नाही. अजून बऱ्याच गोष्टी वित्त व्यवस्थेच्या संदर्भात, चलन व्यवस्थेच्या संदर्भामध्ये अजून राहून गेलेल्या आहेत. त्याचा माझा अभ्यास आहे, संशोधन आहे माझं, पण मी ते एका प्रबंधामध्ये मी समावेश करू शकत नाही, एका प्रबंधामध्ये मी ते घालू शकत नाही. आणि म्हणून तुमच्याशी बोलणं गरजेचं आहे. भविष्यामध्ये एखादा मी ग्रंथ प्रसिद्ध करेन, हिस्ट्री ऑफ इंडियन करन्सी सिस्टम म्हणून, आणि तो 2 व्हॉल्यूम मध्ये मला करायचा आहे. एक व्हॉल्यूम ऑफ प्रॉब्लेम ऑफ रुपीचा आहे आणि दुसरा व्हॉल्यूम हा हिस्ट्री ऑफ इंडियन करन्सीचा आहे. मात्र ते भविष्यातलं प्रपोजल आहे माझं. आता मात्र तुम्हाला सुधारणा करायच्या आहेत चलन व्यवस्थेच्या संदर्भातले, वित्त व्यवस्थेच्या संदर्भातले, ते तुम्हाला मी सांगणं गरजेचं आहे. आणि मग ती चर्चा सुरू झाली. त्यांनी मग सांगितलं की भारताला नेमकी कोणत्या प्रकारची चलन व्यवस्था पाहिजे, का पाहिजे, चलन व्यवस्था कशी बदलत गेली, कशी प्रगत होत गेली, आणि कुठली योग्य चलन पद्धती ती काच आहे, भारताची वित्त व्यवस्था कशी आहे, त्यामध्ये प्रश्न कसे आहेत, त्यामध्ये समस्या कशा आहेत, अशी सखोल चर्चा झाली. आणि मग त्यांनी लेखी दिलेला प्रस्ताव आणि त्यांची झालेली सखोल चर्चा याचा परिपाक म्हणून त्या आयोगानं ब्रिटिश सरकारला शिफारस केली की इथं एका स्वायत्त अशा संस्थेची गरज आहे, एका ऑटोनॉमस अशा इन्स्टिट्यूशनची गरज आहे, ती म्हणजे मध्यवर्ती बँक, सेंट्रल बँक. आणि ती शिफारस ब्रिटिश सरकारनं स्वीकारली आणि मग त्या शिफारसीचा परिणाम म्हणून
मग भारतामध्ये मध्यवर्ती बँकेची स्थापना झाली आणि मग नंतर तिचं रूपांतर भारतीय रिझर्व्ह बँकेमध्ये केलं. म्हणजे भारताच्या मध्यवर्ती बँकेच्या, भारताच्या रिझर्व्ह बँकेच्या स्थापनेमध्ये बाबासाहेबांचं DSCचं संशोधन, त्यांनी सादर केलेला प्रस्ताव या हिल्टन यंग कमिशनला आणि त्यांची झालेली सविस्तर चर्चा, या सगळ्याचा तो परिपाक आहे. आणि म्हणून ही मध्यवर्ती बँक स्थापन झाली आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेची निर्मिती झाली, ही यामध्ये आहे. या लेखी निवेदनामध्ये बाबासाहेब असं सांगतात, गोल्ड एक्सचेंज स्टँडर्ड कॅनॉट बी कंटिन्यूड विथ एनी ॲडव्हान्टेज टू इंडिया. Gold exchange standard is there, but it is not advantageous because stability in the gold standard can be there, in gold exchange standard cannot be there, and therefore there is a need for regulator, that is monitoring authority, regulating authority, and it is therefore it is better to accept for convertible gold currency standard system or currency system than the gold exchange standard system. Yes, gold exchange standard is economical, but it is not secure, it is insecure. The value of rupee cannot be stable, and consequently economic stability cannot be there. And therefore we can go for gold convertible paper currency system that will be economical as well as that will help us in bringing about economic stability in the economy. That he tries to discuss before in that memorandum submitted to that commission. In that memorandum, he says, gold standard and gold exchange standard, gold standard must accepted as the only currency system. It is gold standard is good. Gold reserve, gold standard means not starting of gold mint, but making provisions where gold will become current. That we have to keep reserve in terms of gold, and we have to issue money in terms of notes, convertible currency notes, and that we adopt convertibility. And this will fix the ratio between the golds to be supported and the currency to be issued. That is fixed amount of currency to be issued. And he says two reasons I give. One is evils of exchange standard that can be managed, that can be controlled. And fixed issue will help us in controlling value and consequently inflation in the economy. So I in favor of gold standard reserve. And therefore he says there is a need for convertible paper currency system or gold convertible paper currency system, and to regulate financial system, to regulate monetary system, there is a need for an autonomous institution, autonomous body, and the ratio between gold and rupee will be fixed, it will be determined, and that currency system is necessary for India. That currency system is useful for India, and this will store value in the rupee. That will be maintained, and convert that gold exchange standard is not beneficial for India, and therefore I am opposing that can lead to high prices. Price inflation can take place, and therefore I am of the opinion that we should go for gold convertible paper currency system that will bring about stability, that will be elastic. Both use of metal and paper will be there, and stability in the value of money and elasticity both will be realized, and that will help us in economic stability, and thereby will pro economic growth and international trade. And prominently there is a need for one autonomous body, autonomous authority, autonomous institution that will monitor, that will regulate all monetary system, financial system of India, and that was what he given. यामध्ये त्यांनी चर्चा केलीच, आणि त्या चर्चेबरोबरच त्यांनी लेखी जे निवेदन दिलं होतं
त्या लेखी निवेदनाच्या माध्यमातून ते सांगण्याचा प्रयत्न करतात की भारताला कोणत्या प्रकारची चलन पद्धती पाहिजे, ती का पाहिजे, आणि भारताच्या चलन व्यवस्थेमध्ये स्थैर्य प्रस्थापित करण्यासाठी, भारतामध्ये आर्थिक स्थैर्य प्रस्थापित करण्यासाठी, आर्थिक वृद्धीला आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी, विनिमय दरामध्ये होत असलेली स्थित्यंतर नियंत्रित करण्यासाठी आपल्याला सुवर्ण परिवर्तनीय कागदी चलन पद्धतीची गरज आहे. आणि हे सगळं नियमन करण्यासाठी, रेग्युलेशनसाठी आपल्याला एका स्वायत्त संस्थेची गरज आहे. आणि ती स्वायत्त संस्था म्हणजे मध्यवर्ती बँक. अशा प्रकारची चर्चा त्यांनी केली त्या आयोगाशी आणि लेखी निवेदन पण दिलं. आणि त्या लेखी निवेदनामध्ये अशा पद्धतीचे मुद्दे इनकॉर्पोरेट करण्याचा, त्यामध्ये समाविष्ट करण्याचा, अंतर्भूत करण्याचा प्रयत्न हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केल्याचं आपल्याला दिसतं. यामध्ये ते असं म्हणतात की सुवर्ण पद्धतीमध्ये स्थैर्य असू शकतं, गोल्ड स्टँडर्ड यामध्ये स्थैर्य असू शकतं, आणि म्हणून सुवर्ण पद्धती, सुवर्ण चलन पद्धती ही योग्य आहे. या उलट सुवर्ण विनिमय पद्धती आपल्याला योग्य नाही, कारण त्यामधून काय होतं की रुपयाचं मूल्य स्थिर राहू शकत नाही. रुपयाचं मूल्य स्थिर राहू शकत नाही आणि त्यामुळे आर्थिक स्थैर्य राहू शकत नाही. आणि आर्थिक स्थैर्य नसल्यामुळं आर्थिक वृद्धीला ते मारक आहे आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला घातक आहे आणि विनिमय दरामधले चढ उतार आपल्याला नियंत्रित करता येणार नाही. म्हणून सुवर्ण विनिमय पद्धती काटकसरीची असली, इकॉनॉमिकल असली, तरी सुद्धा ती असुरक्षित आहे. ती असुरक्षित आहे. ती सोन्याच्या वापरामध्ये काटकसर करते, पण आर्थिक स्थैर्य आणि रुपयाचं मूल्यामध्ये स्थैर्य प्रस्थापित करणं ही महत्वाची गोष्ट आहे. आणि म्हणून आपल्याला फक्त काटकसर होते किंवा सोन्याचा वापर मर्यादित होतो म्हणून आपल्याला सुवर्ण विनिमय पद्धतीकडे जाता येणार नाही. त्यासाठी आपण काय करावं की सुवर्ण विनिमय पद्धती स्वीकारावी आणि परिवर्तनीय कागदी चलन पद्धती स्वीकारावी. परिवर्तनीय कागदी चलन पद्धती स्वीकारावी म्हणजे सोन्याचे साठे आपण ठेवावेत सपोर्ट म्हणून, आधार म्हणून, आणि त्यावरती आधारित आपण कागदी नोटाच्या स्वरूपामध्ये पैसा निर्माण करावा. आणि तो रुपया परिवर्तनीय असेल, कन्व्हर्टेबल असेल, तो सोन्याच्या स्वरूपामध्ये परिवर्तनीय होईल. आणि त्याची जी संख्या आहे, पैसा तो निर्माण करताना आपण मर्यादा ठेवावी, आपण लिमिटेशन ठेवावी आणि अतिरिक्त पैशाची निर्मिती करू नये, अशा प्रकारची मांडणी ही त्यामध्ये ते करण्याचा प्रयत्न करतात. ते असं म्हणतात की सुवर्ण विनिमय पद्धतीमध्ये त्याचं व्यवस्थापन करणं कठीण आहे, व्यवस्थापन करणं अवघड आहे, कारण रुपयाचं मूल्य स्थिर राहू शकत नाही आणि त्यामुळं आर्थिक मूल्य हे स्थैर्य प्रस्थापित करू शकत नाही. त्यासाठी आपल्याला सुवर्ण परिवर्तनीय कागदी चलन पद्धती आपण स्वीकारणं अधिक चांगलं होईल. म्हणजे सोन्याच्या स्वरूपामध्ये सपोर्टिव्ह साठा ठेवायचा आणि परिवर्तनीय, त्यामध्ये परिवर्तन होणार कागदी चलन निर्माण करायचं, अशा प्रकारची चलन पद्धती आपण निर्माण करणं आवश्यक आहे असं ते सांगतात. आणि म्हणून आपल्या चलन व्यवस्थेमध्ये कोणत्या सुधारणा करायला पाहिजे, त्याची एक योजना, त्याचा एक प्लॅन ते त्या आयोगाला सादर करतात. की रुपये निर्माण करण्याचं बंद करा, त्याच्या टांगसाळ्या बंद करा. त्यानंतर प्रामुख्यानं सोन्याची नाणी निर्माण करण्याऐवजी आपण सोने साठा म्हणून ठेवूया, आधार म्हणून ठेवूया, सपोर्ट म्हणून ठेवूया आणि परिवर्तनीय कागदी चलन पद्धती निर्माण करूया. सोनं आणि कागदी नोट यामधलं जे मूल्य आहे त्याचं रेशो, गुणोत्तर आपण निश्चित करूया. रुपया आणि सोनं किंवा सोन्याचं नाणं यातला विनिमय आपण निश्चित करूया, यातला बदलाचा दर आपण निश्चित करूया आणि त्यामुळं रुपया परिवर्तनीय होईल आणि त्याचं परिवर्तन आपण सोन्यामध्ये
करू शकतो. सोन्यामध्ये आपल्याला ते करता येईल. यासाठी आपण सोन्याचे साठे सपोर्ट म्हणून ठेवूया आणि रुपया परिवर्तनीय निर्माण करूया. आणि यामधून काय होईल की भारत सरकारला महसूल पण मिळू शकेल, रेव्हेन्यू पण मिळू शकेल आणि एक सुरक्षित अशा प्रकारची कागदी चलन पद्धती आपल्याला निर्माण करता येईल की ज्यामध्ये सोनं आणि रुपया यामधला परिवर्तनाचा दर, बदलाचा दर हा आपल्याला निश्चित करता येईल किंवा तो निश्चित करावा. अशा प्रकारचं विवेचन, अशा प्रकारची मांडणी ही त्यामध्ये करण्याचा प्रयत्न बाबासाहेबांनी केलेला आहे. आपण जर सुवर्ण विनिमय पद्धती स्वीकारली तर त्याचा परिणाम म्हणून रुपयाचं मूल्य स्थिर राहणार नाही. त्यामुळे आर्थिक स्थैर्य प्रस्थापित होणार नाही. व्यापारावरती, उद्योगावरती प्रतिकूल परिणाम होईल आणि विनिमय दरावरती प्रतिकूल परिणाम होईल असं आपल्याला दिसतं. आणि म्हणून आपल्याला काय करावं लागेल की सुवर्ण परिवर्तनीय कागदी चलन पद्धती आपण ती स्वीकारणं योग्य ठरेल आणि एकूण चलन व्यवस्था, करन्सी सिस्टम, मॉनिटरी सिस्टम, फिनान्शियल सिस्टम नियमित करण्यासाठी, रेग्युलराइज करण्यासाठी एका स्वायत्त संस्थेची स्थापना करावी, स्वायत्त बॉडीची स्थापना करावी आणि ती मध्यवर्ती असेल बँक. अशा पद्धतीचा लेखी प्रस्ताव त्यांनी दिला, चर्चा केली. कारण अशा प्रकारची चलन व्यवस्था स्थिर असेल, ती लवचिक असेल, धातूचा आणि कागदाचा दोन्हीचा वापर होईल, आर्थिक स्थैर्य प्रस्थापित होईल धातूमुळं आणि लवचिकता येईल कागदामुळं आणि अशा प्रकारची ती चलन व्यवस्था ही योग्य चलन व्यवस्था असेल. सोन्याच्या स्वरूपामध्ये साठा आपण आधार म्हणून ठेवायचा आणि कागदी चलनाच्या स्वरूपामध्ये आपण पैसा निर्माण करायचा आणि अशा प्रकारची चलन पद्धती ही आपल्याला निर्माण करणं आवश्यक आहे किंवा आपल्याला ती निर्माण करणं गरजेचं आहे. अशा प्रकारचं सगळं विवेचन, विश्लेषण हे त्या हिल्टन यंग कमिशनला, त्या रॉयल कमिशनला देतात. त्यांनी लेखी दिलेला प्रस्ताव, त्यांची थेट झालेली चर्चा, या सगळ्याच्या संयुक्त प्रयत्नातून मग त्या शिफारशी त्या रॉयल कमिशनच्या ब्रिटिश सरकारनं स्वीकारल्या आणि मग त्या शिफारशीचा भाग म्हणून मध्यवर्ती बँकेची स्थापना झाली आणि मग त्यालाच आपण मध्यवर्ती बँक म्हणजे रिझर्व्ह बँक असं म्हणतो. आणि अशा पद्धतीनं रिझर्व्ह बँकेच्या स्थापनेमध्ये, मध्यवर्ती बँकेच्या स्थापनेमध्ये त्याविषयीचे विचार बाबासाहेबांचे आणि त्याची गरज काय आणि त्यासाठी त्यांनी केलेली शिफारस, त्यासाठी त्यांनी दिलेला लेखी प्रस्ताव आणि या आयोगाशी त्यांची झालेली चर्चा, या सगळ्याचा परिपाक म्हणून मध्यवर्ती बँकेची स्थापना झालेली आहे, म्हणून रिझर्व्ह बँकेची स्थापना झालेली आहे. आणि या रिझर्व्ह बँकेच्या स्थापनेमध्ये त्यांचं जे योगदान आहे ते त्यांचं योगदान हे अमूल्य आहे, हे अवर्णनीय आहे. आणि म्हणून रिझर्व्ह बँकेचे, मध्यवर्ती बँकेचे निर्माता, फाउंडर म्हणून बाबासाहेबांचा उल्लेख केला जातो किंवा त्यांचा विचार केला जातो. एवढं मोठं योगदान हे देण्यामध्ये बाबासाहेबांनी प्रयत्न केला. अर्थात त्यासाठी त्यांचं DSCचं संशोधन उपयोगी पडलं, त्यासाठी ती प्रॉब्लेम ऑफ रुपी उपयोगी पडलं, त्यासाठी दिलेला प्रश्नावलीच्या स्वरूपातला प्रस्ताव, त्या रॉयल कमिशनला सादर केलेला प्रस्ताव उपयोगी पडला. आणि विशेष महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्या आयोगाशी त्यांची जी चर्चा झाली, त्या आयोगाशी झालेल्या चर्चेचा परिणाम, चर्चेमुळं प्रामुख्यानं हे सगळं साध्य झालं असं आपल्याला म्हणता येईल. अशा प्रकारे मध्यवर्ती बँकेच्या स्थापनेमध्ये बाबासाहेबांचं योगदान, मध्यवर्ती बँक विषयक त्यांचे विचार, चलनविषयक विचार, चलन व्यवस्थेविषयक विचार, वित्त व्यवस्थेविषयक विचार आणि त्यांचं ते प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी आणि लेखी दिलेला प्रस्ताव आणि त्यांची झालेली चर्चा, या सगळ्याचा परिपाक म्हणून ही मध्यवर्ती बँक म्हणजे भारतीय रिझर्व्ह बँक निर्माण झाली असं आपल्याला दिसतं. आणि हे सगळं करण्यामध्ये बाबासाहेबांचं जे योगदान आहे, हे बाबासाहेबांचं योगदान खूप महत्वाचं आहे, अनन्यसाधारण आहे असं आपल्याला दिसतं. अशा प्रकारे आज आपण भारताला कोणती चलन व्यवस्था असावी, कोणती चलन व्यवस्था योग्य आहे, याविषयीचं प्राध्यापक JM केन्स आणि डॉक्टर B.R. आंबेडकर यांच्यामधला वादविवाद काय होता त्याची चर्चा आपण केली. त्यानंतर मध्यवर्ती बँक विषयक त्यांचे विचार, रिझर्व्ह बँक विषयक त्यांचे विचार आणि त्यांनी दिलेला लेखी प्रस्ताव आणि त्यांनी केलेली चर्चा आणि त्यांचं ती प्रॉब्लेम ऑफ रुपी, यामुळं भारतीय मध्यवर्ती बँकेची म्हणजे रिझर्व्ह बँकेची स्थापना झाली असं आपल्याला लक्षात येतं. Thus I tried to discuss today
the problem of the what we call it as the problem of the rupee, the what we call it as a debate on currency system for India, and prominently how he was instrumental in setting up of Central Bank of India, Reserve Bank of India. These are the very important issues that I have tried to discuss before you, tried to place before you so far as my today's lecture is concerned. या संदर्भामध्ये तुम्हाला काय चर्चा करायची असेल, काय प्रश्न विचारायचे असतील, काय अजून काय स्पष्टीकरण पाहिजे असेल तर अवश्य विचारा. आपण थोडी चर्चा आपण त्याच्यावरती करू, म्हणजे आपल्याला अजून त्यातल्या काही महत्वाच्या गोष्टी की ज्या तुम्हाला समजल्या नाहीत किंवा ज्या तुम्हाला काही अडचण आली असं जर वाटत असेल तर थोडी चर्चा आपण करूया आणि मग आपण थांबण्याचा प्रयत्न करूया. जर काय तुम्हाला विचारायचं असेल, काय चर्चा थोडी करायची असेल तर अवश्य आपण चर्चा आपण करूया.